நயத்துடன் நாடும் துதிப்போர்க்கு நன்மைகள் பல புரிந்து நயமுடனே காத்தருள்வாய். மயிலையில் கோவில் கொண்ட மாதேவா மகேசா கற்பகாம்பிகை உடனுறைந்தே காத்தருளும் கபாலீஷா. லிங்க வடிவம் கொண்டு தங்கி அருளும் உமைநேசா அங்கமெல்லாம் திருநீரு பூசி திகழும் பரமேசா. ருத்ராட்ச மாலை தரித்து ருத்ர ஒளியில் மகிழும் கீசா வில்வ மாலை அணிந்து வில்வார்ச்சனை ஏற்கும் சர்வேசா. பஞ்சபூதமாகி பிரபஞ்சத்தை ஆள்பவனே பரஞ்சோதியனே மயிலை கபாலீஸ்வரனே. காத்திடுவாய் காத்திடுவாய் கபாலிநாதனே காத்திடுவாய் கவசமாய் எப்பொழுதும் எங்களை காத்தருள்வாய். కబాలీశ్వర కవసంను కర్పగాంబల్ కవసంను ఆడింది చూస్తిరి.
అదే మారే శివన్ పార్వతియోడ ఆనంద నర్దనంను చూస్తుంది. ఒక దినం శివన్ వచ్చి పార్వతికి జ్ఞానోపదేశం ఇస్తూ ఉంటారు. ఇచ్చేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ టైంలోగా అందమైన మైల్ క్రాస్ అయిపోతుంది. మన పార్వతికి ఆ అందమైన మైల్ పైగా గవనం ఈ ఉపదేశం తీసేదాన్ని అంట. సో ఆ మైల్ పైగానే గవనం ఉంది, దాన్ని చూసి రసించుతూ ఉంటారు. ఇది చూసేసి మన శివ పరమాత్మ వాళ్ళకి కోపం వచ్చి పార్వతీదేవి శాపం ఇచ్చి భూలోకాన్ని పంపించేశారు. భూలోకంలో పోయిను వాళ్ళ మైల్ వడివంగా ఆ రూపంగానే పోయారు, వాళ్ళు పెట్టిన రూపంగానే పోయారు. పోయి అదిను టాస్క్గా ఎత్తుని సరే మనం చేసిన దాని చేతన మనకి పనిష్మెంట్ చికెన్ అనేసి మనం ఇది కరెక్ట్గా మనం చేసేస్తాం అట్లా అనేసి వాళ్ళు కడుமையான తవం ఉండాలి. ఆ తవం ఉండి వాళ్ళు చూసేసి శివ పరమాత్మ వాళ్ళే వచ్చి దిగి వచ్చి వాళ్ళకి అరుள் పురించారు. అండ్ వాళ్ళ పేరు వచ్చి కట్పగాంబాల్ వేసి పెట్టారు. దీంట్లో ఉండి ఏం తెలిసి 2 మారల్ దీంట్లో ఉంది. ఏమిటో ఒకటి ఫోకస్డ్గా ఉండాలి. మన నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగే అట్లా మనం చెప్పాను, దేవుడికే అట్లాగా ఉంది. సో ఏవో టాస్క్ ఎత్తినాను ఫోకస్డ్గా ఉంది, మనం దానిపైనే గమనంగా ఉండవల్ల. ఇన్ కేస్ మనం అది చెయ్య ముడిలే అట్లాంటి ఉంటా మనకి ఏదైనా ఇది మరి పనిష్మెంట్ చికేసంట కూడా అది మనం ఓ టాస్క్గా ఎత్తునేసి దాన్ని కంప్లీట్ చేసి దాంట్లో ఉండి ఓవర్కమ్ వచ్చేదిగా ఈ మారల్, ఈ కథోడ మారల్. సో ఇప్పుడు మన పార్వతీదేవి మైల్గా మారి ఇప్పుడు వాళ్ళ తోళిగల వెంట ఆడే కాட்சிగా మీరు ఇప్పుడు చూడపోయారు. అదే మరి శివన్ అండ్ పార్వతి వాళ్ళు తిప్పి చేరి ఉండే కాட்சிகள் ఇప్పుడు చూడపోయారు. సో నెక్స్ట్ రాకులు நீங்கள் தயவு செய்து யாரும் கலைந்து போக வேண்டாம். மயில் நடனம் பார்த்துவிட்டு மயங்கி இருப்பீர்கள், அப்படியே மயங்கி இருங்கள். ஏனென்றால் அது முடிந்த பிறகு திருமதி லட்சுமி பாலாஜி அவருடைய சிறு சொற்பொழிவும் அதற்கு பிறகு திருமதி பத்மாவதி ராமதாஸ் அவருடைய ஒரு சிறு சிற்றுரையும் நீங்க காத்திருக்கிறது உங்களுக்காக. கேளுங்கள் கேளுங்கள், கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. அவங்க என்ன சொல்ல போறாங்க, ஏன்னா மாநிலத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றார்கள், நம்முடைய சிறிய ஊரை பற்றி அவர்கள் என்ன சொல்ல போகிறார்கள் என்று கேட்க வேண்டும். நீங்கள் அதனை கேட்டு அதற்கு பிறகு அடுத்த முறை எப்படி நாம் வழிநடத்த வேண்டும் என்பதை யோசிக்க இருக்கின்றோம். அவர்களுடைய பெரிய ஸ்பீச்சை நாம் மிக பெரியதாக எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த மயில் நடனம் என்கின்ற கிளைமாக்ஸை விட அவருடைய பேச்சு என்கின்ற கிளைமாக்ஸை தான் நாங்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். வரப்போகின்றது மயில், அதற்கு பிறகு இவருடைய பேச்சு என்கின்ற அற்புதம் இங்கே நடக்க போகின்றது. பேச்சினாலே சாதனைகள் செய்யலாம், பேச்சினாலே அற்புதங்கள் செய்யலாம், எங்களை அடுத்த முறை இன்னும் சிறப்பாக முன்னேற்றலாம் என்றெல்லாம் காட்டுவதற்காக வர இருக்கின்றார்கள். 2 தலைவியர் வர இருக்கின்றார்கள். வந்து விட்டது மயில். ஆடி ஆடி வர வேண்டும் அல்லவா, அசைந்து அசைந்து வர வேண்டும் அல்லவா. சற்று காலதாமதம் ஆனால்தான் என்ன, அதனுடைய அழகை கண்டு கண்டு ரசிக்க வேண்டும் அல்லவா. பாருங்கள். வண்ணமயில் தன்னை மறந்தின்ப நடமாட மிக விழுந்தது. கண் அசைவில் கதிரவனு கனிவுடனே கடல் அலையில் மறைந்தது. தன்னை விட மண்ணில் நடமாட எவருண்டு என நினைந்தது.
கவரும் வண்ணமய தன் அழகு பொன்னிரவி சிலிர்த்தது. வண்ணமய தன்னை வருந்தின்ப நடமாட மிக விழுந்தது. கண் அசைவு கதிரவனும் கனிவுடனே கடலலையில் மறைந்தது. தன்னை விட மண்ணில் நடமாட எவருண்டு என நினைந்தது. கண் கவரும் வண்ணமய தன் அழகு பொன்னிரவி சிலிர்த்தது. வண்ணமய தன்னை வருந்தின்ப நடமாட கண் அசைவு கதிரவனும் கனிவுடனே கடலலையில் மறைந்தது. தன்னை விட மண்ணில் நடமாட எவருண்டு என நினைந்தது. கண் கவரும் வண்ணமய தன் அழகு பொன்னிரவி சிலிர்த்தது. வண்ணமய தன்னை கண் அசைவு கதிரவனும் கனிவுடனே கடலலையில் மறைந்தது. தன்னை விட மண்ணில் நடமாட எவருண்டு என நினைந்தது. கண் கவரும் வண்ணமய தன் அழகு பொன்னிரவி சிலிர்த்தது. இறைவன் வரைந்த எழி ஓவியம் அதை இறகாய் அமைத்து கண்டானோ? இத்தனை உயர்ந்த கற்பனை நடைகள் அத்தனையும் அவன் கற்பித்தானோ? வானவெங்கு பரவிய மறுபறையே உருமாறியது. பூமி எங்கும் பொழிந்திடவே பொருள்கள் வளம் வீசுகிறது. வானம் பாட பரபரவைகள் பாடவோடு கடலில் வானவெங்கும் பரவிய மறுபறையே உருமாறியது. பூமி எங்கும் பொழிந்திடவே பொருள்கள் வளம் வீசுகிறது. வானம் பாட பரபரவைகள் பாடவோடு கடலில் அழகால் உடல் பார்த்து அசைவாய் முகம் சாய்த்து அடிமேல் அடி வைத்து அழகாய் முறுக்கு. அழகால் உடல் பார்த்து அசைவாய் முகம் சாய்த்து அடிமேல் அடி வைத்து அழகாய் முறுக்கு. பாலில் சிறந்த
தூவியது வானம் கல்விடமுடன் முயல்கள் கரணங்கள் போல கார் முகிலை கண்டு காண மயிலாட அழகு நடை பழகிய அகிலமது மயங்கியது அழகு நடை பழகியது அகிலமது மயங்கியது பரவசம் நவரசம் பொருந்தியது கற்பகவல்லியின் கருணை
வீடியோ எடுத்து கீழே போய் சாப்பிட்றத பரிமாறுவாங்கல்ல, அதை எடுறா கூட. मंगलमे शुभ मंगलमे श्री राजराजेश्वरी के मंगलमे मंगलमे शुभ मंगलमे श्री राजराजेश्वरी के जय मंगलम मंगलमे शुभ मंगलमे श्री राजराजेश्वरी मंगलमे ఈ ఫ్యామిలీ వెంట వచ్చి ఒక ఫంక్షన్ని మనం అటెండ్ చేసి మనతోడ హెరిటేజ్ మన కల్చర్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ జనరేషన్గా ఎత్తుకుపోవాలనే ఓ విషయాన్ని కోసం ఇంత విషయాలు మనకు ఇచ్చిందని ఫస్ట్ ఆ హోల్ టీమ్కు ఒక అప్లాస్ ఇచ్చి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటామా. ఇదంతా మనం తెలుసునే కారణంగా ఉండింది వాళ్ళ నోట్లో చెప్పేది విడ అది వాళ్ళు డాన్స్గానో పాటగానో ఒక ఇదిగా ప్రజెంట్ చేయగా మనకు మనసులో పదిన నేను తెలియని కొల్ల విషయాలు మనకు తెలుసుంటివి. దానికి వాయిపల్లి చిందారివి నన్ని పిలిచిందారివిలో లాస్ట్ ఇయర్ మీనాక్షి తిరు కళ్యాణం, ఈ వర్షం కబాలీశ్వర కరపహాంబాల్ అంతా చూసేదానికి నేను ఇచ్చి పెట్టినాను. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి, థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. ఈ ఫుల్ టీముమే ఎప్పుడుమే అందరుమే సపోర్ట్ చేయండి. అందరూ చేరి ఉంటేదా ఈ మరి నిగల్చిగలు మన వల్ల నడిమించ ముడుస్తున్నట్టు మీరు ప్రూవ్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీకన్నాను పెద్ద కైతట్టలతో నేను நன்றி தெரிவிச்சுவேன். நன்றி. மிக நன்றி. நம் தலைவி அவர்களுடைய ஒரு சிறு உரையை இப்பொழுது நாம் செயல்படுத்தலாம். இந்த சிறு உரை நமக்கெல்லாம் ஒரு பூஸ்ட் போல அமைந்திருக்கும். இவர்கள் இங்கு வந்தமைக்கு நன்றி, பேசியதற்கு மிக்க நன்றி, பேசுவதற்கு மிக்க நன்றி. జై వాసవి. కలుసుకున్నందుకు నాకు భగవంతుని ఆశీర్వాదం ఉన్నందువలన నేను ఈ పూజలో కలుసుకొని అయింది. ఇక్కడ జరిగిందంతనే మన లక్ష్మీ బాలాజీ గారు చెప్పేశారు. ఇక నేను ఎక్స్ట్రాగా ఏమీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మీరందరూ కలిసి ఇంత బాగా ఈ ఫంక్షన్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్క సంవత్సరము మీరు చేస్తూ ఉంటారు, అమ్మ చెప్తానే ఉంటారు, పిలుస్తూనే ఉంటారు. బట్ నాకు అనుకూలంగా ఉండిందంటే టైము నేను తప్పకుండా వచ్చి కలుసుకుంటాను. ఈరోజు ఈ భగవంతుని ఆశీర్వాదం నాకు ఉంది కాబట్టి నేను వచ్చి ఇక్కడ కలుసుకున్నాను. ఇటువంటి కలుసుకున్నందుకు అమ్మకు నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలా. అమ్మ అక్కడ ఆశీర్వాదము ఉంది, భగవంతుని ఆశీర్వాదము ఉంది. చాలా సంతోషం. చాలా రోజుల తర్వాత మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. జై వాసవి. అందరికీ నమస్కారం. ఇది నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పేది అమ్మాయి చెప్పింది. అంటే వాళ్ళ నిండా ఒళ్ళు సరిగా నేను నిన్న పిలిచేటప్పుడు కూడా నేను హాస్పిటల్ పోతా ఉంటాను, ముడిలేదని చెప్పింది. అయితే నేను దేవుడు ముడుస్తుందని నేను చేసి ఇక్కడ మమ్మల్ని పిలిచి వచ్చి మా ముందరే నిలబెట్టింటారంట. మేము దేవుడికి వాళ్ళ థ్యాంక్స్ చెప్పాలా, ఫ్రీగా మీరు వచ్చిందా నీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలా, మా వెంట ఇంతసేపు కూర్చుందా నీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలా, రామదాస్ శెట్టియారు ఇక్కడ వాళ్ళ వెంట వచ్చిందని వాళ్ళ థ్యాంక్స్ చెప్పాలా. దంపతి సమేతంగా ఉండి పోయిన వారంతా 60, 70, 80 విలుపురంలో కొళ్ళు విగ్రహంలో కొళ్ళ సీరం చిరపుగా నడిపించి పెట్టి అంత పెద్దవాళ్ళతో ఆశీర్వాదం తీసిన వీళ్ళతో ఆశీర్వాదం మనకు చిక్కావాలి. అట్లాంటినే మేమంతా ఎంత పుణ్యం చేసిందామంటే అడుకోవాలి చేసి సాధించిన వాళ్ళు நாங்கள் வார்த்தை சொல் வீரர்கள் அல்ல செயல் வீரர்கள் என்று காட்டிய பெருந்தகையினுடைய பேர்மனை பெற்றதற்கு மிக நன்றி. వీళ్ళ మాదిరి నా వల్ల మాట్లాడని ముడియదంట. నా వల్ల ముడియదు, మిగతా వాళ్ళ వల్ల ముడిచునేమో తెలీదు. నాన్ స్టాప్గా నేను కొంతసేపు మాట్లాడితే కానీ నా నరాలు ఈడ్చేస్తున్నాం. వీళ్ళు నాన్ స్టాప్గా మాట్లాడుతుంటారు. మన వల్ల అంత స్పీడ్గాను నాన్ స్టాప్గాను మాట్లాడడం వల్ల కాదు. వాళ్ళు మాట్లాడేదే వాళ్ళకి ఆరోగ్యం ఇస్తుందండి. భగవంతుని ఆశీర్వాదం పరిపూర్ణంగా ఉంది వల్ల వాళ్ళ వల్ల ఎంత బాగా మాట్లాడినా
ஜெயவாசவி. வீடியோ தானே எடுத்துட்டு இருக்கேன். జయవాసవి అందరు నమస్కారం. నన్ను పిలిచి ఇక్కడ వాళ్ళంతా ప్రైజ్ ఏమని చెప్పేసి నన్ను గౌరవం చేసేదానికి కళ్ళకురించి మహిళా విభాగం వాళ్ళని కళ్ళకురించి తలవేరు వాళ్ళని ఎప్పుడ థ్యాంక్స్ చెప్పినని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.